شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ اس بات کا عروس مند رہتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا ہے، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا۔ پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا میاں المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہ تتوب علی اللہ، تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ انہوں نے فرمایا، ابن عباس، تم پر حیرت ہے، وہ تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ نے بتایا کہ بن مامیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا، اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے آئے تو نے دیکھا یہاں کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک آپ کو جواب دے دیتی ہیں، اور بعض بیویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ اس بات سے میں بہت گھبرایا، اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ بہت بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفصہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے پاس پہنچا اور کہا، رے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن رات تک ناراض رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خفقی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو، نہ کسی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو، اور نہ آپ پر خفقی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں۔ آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو سم لگا رہے ہیں۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکھٹایا اور کہا کہ آپ سو گئے ہیں؟ میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا غسان کا لشکر آ گیا؟ انہوں نے کہا، بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حفصہ تو تباہ و برباد ہو گئی۔ مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں نے کپڑے پہنے، صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے یہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور منبر کے پاس آیا۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بازو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بلخانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर इजाजत चाहता है। वो गुलाम अंदर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करके वापस आया और कहा कि मैंने आपकी बात पहुंचा दी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। चनाचा में वापस आकर उन्हें लोगों के साथ बैठ गया जो मंबर के पास मौजूद थे। फिर मुझ पर रंज गालिब आया और मैं दोबारा आया, लेकिन उस दफा भी वही हुआ। फिर आकर उन्हें लोगों में बैठ गया जो मंबर के पास थे, लेकिन उस मर्तबा फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने गुलाम से आकर कहा कि उमर के लिए इजाजत चाहूं, लेकिन बात जू की तो रही। जब मैं वापस हो रहा था कि गुलाम ने मुझको पुकारा और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत दे दी है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की चटाई पर लेटे हुए थे, जिस पर कोई बिस्तर भी नहीं था। इसलिए चटाई के उभरे हुए हिस्सों का निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में पड़ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक ऐसे तकिए पर टैक लगाए हुए थे जिसके अंदर खजूर की छाल भरी गई थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और खड़े ही खड़े अर्ज की कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह मेरी तरफ करके फरमाया कि नहीं। मैंने आपके गम को हल्का करने की कोशिश की और कहने लगा, अब भी मैं खड़ा ही था, या रसूल अल्लाह, आप जानते ही हैं कि हम कुरैश के लोग अपनी बीवियों पर गालिब रहते थे, लेकिन जब हम एक ऐसी कौम में आ गए जिनकी औरतें उन पर गालिब थीं, फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तफसील जिक्र की। इस बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर मैंने कहा मैं हफ्सा के यहाँ भी गया था और उससे कह आया था कि कहीं किसी खुद फरेबी में न मुब्तला रहना। ये तुम्हारी कड़ोसनतों से ज्यादा खूबसूरत और पाक हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा महबूब भी हैं। आप आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ इशारा कर रहे थे। इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुस्कुरा दिए। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और आपके घर में चारों तरफ देखने लगा। बखुदा सवाए 3 खानों के और कोई चीज वहां नजर न आई। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि वो आपकी उम्मत को कुशादगी अता फरमा दे। फारिस और रूम के लोग तो पूरी फराखी के साथ रहते हैं, दुनिया उन्हें खूब मिली हुई है, हालांकि वो अल्लाह ताला की इबादत भी नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टैक लगाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खताब के बेटे, क्या तुम्हें अभी कुछ शुबा है तो दुनिया की दौलत को अच्छा समझता है? ये तो ऐसे लोग हैं कि उनके अच्छे अमाल जो वो मामलात की हद तक करते हैं, उनकी जजा इसी दुनिया में उनको दे दी गई है। ये सुनकर मैं बोल उठा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह से मगफरत की दुआ कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज से इस बात पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा से हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने पोशीदा बात कह दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंतहाई खफकी की वजह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई थी फरमाया था कि मैं अब उनके पास 1 महीने तक नहीं जाऊंगा, और यही मौका है जिस पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे किया था। फिर जब 30 दिन गुजर गए तो आप आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले गए और उन्हें के यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा की। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि आपने तो अहद किया था कि हमारे यहाँ 1 महीने तक नहीं तशरीफ लाएंगे, और आज अभी 29वीं की सुबह है, मैं तो दिन गिन रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना 29 का है और वो महीना 29 ही दिन का था। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि फिर वो आयत नाजिल हुई जिसमें अज़वाज नबी को अख्तियार दिया गया था। उसकी भी इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझी से की और फरमाया कि मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, और ये जरूरी नहीं कि जवाब फौरन दो, बल्कि अपने वालिदैन से भी मशवरा कर लो। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि आप दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि मेरे माँ बाप कभी आपसे जुदाई का मशवरा नहीं दे सकते। कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अल्लाह ताला के कौल अजीमा तक मैंने अर्ज किया, अब इस मामले में भी मैं अपने वालिदैन से मशवरा करने जाऊंगी। इसमें तो किसी शुबा की गुंजाइश ही नहीं है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल और दार आखिरत को पसंद करती हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बीवियों को भी इख्तियार दिया और उन्होंने भी वही जवाब दिया जो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने दिया था। नाजरीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर ट्राई करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।